करेंगे। ਅਸੀਂ अपनी अखां बंद करांगे, प्रार्थना की हालत च होवांगे। सब प्रार्थना करांगे। साडे मेहरबान खुदा प्रभु यीशु मसीह, ਅਸੀਂ तेरे शुक्रगुजार हां खुदा, तू सानू जिंदे रखिया प्रभु। और ਅਸੀਂ जानते हैं कि मौसम गर्म हो रहा है मेरे प्रभु, और बहुत सारे लोग इस गर्मी में हो सकता है खुदावंद इस गर्मी की वजह करके ना आ सकते हो, पर तू तेरे खुदावंद अपने लोगों को इस लायक समझा या मेरे प्रभु, इस योग बनाया कि वो बड़े परेशानी के अंदर भी मेरे प्रभु मौसम की परवाह ना करते हुए भी तेरी उपस्थिति पहुंच जाते हैं मेरे खुदा। असी इस गल के तेरे शुक्रगुजार हाँ, और बेनती है मेरे प्रभु अपने आत्मा को मेल दे, अज के वचन के द्वारा बरकत दे। असी कमजोर हाँ, घट हाँ प्रभु, साडे अंदर इन्नी कोई भी खूबी नहीं कि असी तेरे सामने पेश हो सकिए प्रभु यीशु मसीह। असी हज़ारां ही गलतियां दे नाल भरे हुए हाँ, और साडे अंदर इन्नी हैसियत नहीं है मेरे खुदा यीशु मसीह कि असी तेरे वचन दे विचों गलबात कर सकिए, क्योंकि तेरे वचन नूं पढ़ना या समझना खुदा यीशु मसीह वो बस तेरे खुदा की बुद्ध तो बाहर आ, और तेरे प्रभु तू ही है जिसमें अपने वचन का अनुवाद समझा सकता है खुदा। बड़ी बरकत दे। असीं सब अपने आप को तेरे हत्थां च देते हैं। जो कोई रोगी है, बीमार है, अज दे वचन तो शांति पावे खुदा। बड़ी बरकत दे। प्रार्थना यीशु मसीह नाम च मंगदे हां, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। असीं अपनी अपनी बाइबल कढांगे। असी दो थावां तो पढ़ांगे। एक ते कढ़ांगे असी यशाया की किताब, ओदा 55 अध्याय, ओदी 11वीं आयत पढ़ांगे। यशाया नबी की किताब, ओदा 55 चैप्टर ते ओदी 11वीं आयत पढ़ांगे। हालेलुया, हालेलुया। तिवें मेरा वचन होएगा जो मेरे मुंहों निकलता है, वो मेरी बात अव्यर्था नहीं मुड़ेगा, पर जो मैं ठाणिया उसनूं पूरा करेगा, अते जिसने मैं घल्लिया उस विच सफल होवेगा। तुसीं निकलोगे तां खुशी नाल। हालेलुया। असी कढ़ांगे राजियां दी पोथी, पहला राजा, पहले राजे की पुस्तक, ओदा 17 अध्याय, इस 7 तो 17 तक पढ़ांगे। पहला राजा 17 अध्याय 7 तो 17 तक नहीं पढ़ांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तां इउं होया कि थोड़े दिनां दे पिछों नाला सुक गया, क्यों जो देश विच मींह ना पिया। तां यहोवा दा इह वचन उन्होंने आया कि उठ अते शीदोन दे सारफत नूं चला जा, अते उत्थे जाके देख, वेख मैं एक विधवा देवी नूं हुक्म दिता है कि वह तेरी पालना करेगी। सो वह उठ्या अते सारफत नूं चला गया, अते जद शहर के दरवाजे कोल आया तां वेखो उत्थे एक विधवा लकड़ियां चुगदी पई सी। तां ओह उस नूं उत्ची दित्ती, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ आख्या, यरा मैनू अपने भांडे विचों थोड़ा जिहा पानी पिला दे कि मैं पी लवां। जद ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ आख्या, जरा एक चप्पा टुकड़ा भी अपने हाथ में लैंदियां। अगों उस आख्या, यूंदे यहोवा तेरे परमेश्वर की सौं
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇਹ 2 ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰੀਏ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟਿਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। प्रभु अपने वचन को बरकत हुए सब बैठेंगे। यीशु हालेलुया। हालेलुया। कि तुसी सारे ध्यान नाल सुनने के लिए तैयार हो? आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग चर्च आते हैं ते उसी तरह ही चले जाते हैं जिस तरह वो आए होते हैं। ते कुछ लोग आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं ते समझ के जाते हैं, अपने जीवन च बदलाव लैके आते हैं ते प्रभु के जीवन च अगे बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। 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 असी 2 थावां तो पढ़िया है और साडा विषय है परमेश्वर को पक्की तरह जान लो। परमेश्वर को पक्की तरह जान लो। नबी का संदेश है, एक होता है जानना, एक होता है पक्की तरह जानना। हालेलुया। मेरा नाम दीपक कुमार है ते तुसी मैनू पक्की तरह जानते हो कि मैं कित्थे रहना, मेरा घर कित्थे आ, मेरे प्यो का नाम की है, मेरी मां का नाम की है। ते कुछ लोग हैं जिन्होंने मैं जो मैनू जानते थे हैं पर उन्होंने मेरा पक्का ठिकाना नहीं पता। हालेलुया। हालेलुया। जो हो सकता लगते वरते मैनू रोज बाजार चों वेखदे होण जां सवेरे जदों काम ते जांदा हां वापस आंदा हां वेखदे होण, तो इन्ना तो उन्होंने पता है भी साडे महल्ले का ही आ, पर उन्होंने पक्का नाम नहीं पता, उन्होंने ये नहीं पता किहदा मुंडा आ, उन्होंने ये नहीं पता इहदा घर किहड़ा आ। ते ये फर्क है जानना ते पक्की तरह जानना। हालेलुया। हालेलुया। ते विषय है परमेश्वर को पक्की तरह जान लो। पक्की तरह जानने का मतलब ये है कि परमेश्वर का नाम की है, परमेश्वर कित्थे रहिंदा है, परमेश्वर की करदा है, परमेश्वर दा ठिकाना की है, परमेश्वर की योजना की है, सारियां गल्लां दे विच पक्की तरह उस गल नूं जान लेना। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानते हैं, इन्ना पता है कि सृष्टि परमेश्वर ने बनाई है, इन्ना पता है कि रब सानू साह दिंदा है, इन्ना पता है कि रब की मर्जी तो बिना कुछ नहीं होता, पर इन्ना नहीं पता कि वो रब कौन है। हालेलुया। हालेलुया। वो रब नूं ते जानते हैं पर रब नूं पक्की तरह नहीं जानते, नहीं पता कि परमेश्वर कौन है, उसकी योजना की है ते वो की चाहता है। उस तो अगे आ जाइए, जिहड़े लोग ये भी जान लेंदे हैं कि प्रभु रब जां परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, अगे उन्हां दी गल करदे हैं, वो जानते लेंदे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, पर वो की करदे आ, वो बड़ा हौला जिहा इस गल नूं बड़ा हल्का जिहा लैंदे आ कि कोई गल नहीं, हुण रब दा पता लग गया, हुण जदों लोड़ पेगी ते असीं रब नूं पुकार लांगे। हालेलुया। हालेलुया। मतलब
एक तो दाजी पता नहीं साडे महल्ले का ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और बाइबल के अंदर एक कहानी है तो याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने क्या एक उदाहरण दी उसने क्या एक औरत सी जिहदा झगड़ा सी ते ਉਹ रोज ही राजे के महल च आ जाती है राजे के बूहे च आके ते खड़काउंदी रही भी मेरा बदला लै और दरबान जिहड़े सन दरवाजे ते खड़े होने वाले सिपाही ਉਹ रोज ही ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦਾਂਗੇ एक ये जान लेना भी जे मैनू अपना मसला हल करवाना ते फिर मैनू बूहे दे अगे पक्का ही आके डेरा लाना पैना आमीन हालेलुया हालेलुया ये है परमेश्वर को पक्की तरह जान लेना ਅਸੀਂ पढ़िया है एलिया नबी के बारे तुसी अक्सर पढ़िया सुनिया ਇਹਦੇ बारे बड़ा प्रचार होता है एलिया नबी ਉਹ नबी परमेश्वर ਦਾ ਜਿਹੜਾ बड़ा ही दलेर नबी ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ वैसे तो सारे दलेर नबी ਹਨ पर ये एक एलिया का आत्मा ਇਹੋ ਜਿਹਾ आत्मा है ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ और एलिया बड़े जोर ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਇਜ਼ਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ एलिया ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ एलिया ने भविष्यवाणी ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਰੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰੇਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਆ ਤੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 17 ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਉਹ ਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਾਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਸੀ ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਕਾਂ ਉਥੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਏਲੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲਾ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਾਰਫਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਫਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਏਲੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ परदेसी मुसाफिर है रस्ते च थकिया है
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀ, ਚੱਪਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਈ ਆਈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਦ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਦਾ ਪੱਕਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਸਾ ਆਟਾ ਪਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਟਾ ਮੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੀਪੇ 'ਚ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਰਾ ਕਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਪੀਪੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੁੱਠ ਤੋਂ ਲੁੱਦ ਲਿਆ, ਗੁੰਨ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਲਏ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁੱਕਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और ਅਸੀਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਵਚਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, कोई वो बुत प्रस्ती नहीं है, कोई वो बाबा नहीं है, कोई वो इस तरह का कोई आत्मा नहीं है कि जड़ा बस माड़ा मोटा कहता तो कदे तुक्का लग गया तो हो गया, तो कदे तुक्का नहीं लगा तो ना होए, बल्कि साडा यहोवा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कहता है वो हो के ही रहता है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। उन्हें क्या सारी सृष्टि जदों बनी, उन्हें क्या आकाश बन जान ते आकाश बन गए, उन्हें क्या धरती बन जाए ते धरती बन गई, उन्हें क्या समुद्र बन जान ते समुद्र बन गए, तारे बन जाओ ते तारे बन गए, सूरज बनने क्या ते सूरज बन गए, उससे क्या पेड़ पौधे बन जान ते हजारां ही किस्म के पेड़ पौधे धरती दे उत्ते नजर आउण लग पे। हालेलुया हालेलुया। उन्हें क्या पशु बन जान ते वख-वख किस्म के पशु जिहड़े बन गए, उन्हें क्या आदम बन जाए, मिट्टी तो ने आदम बनाया, यानी कि जो कुछ भी उन्हें क्या वो होया, कोई भी गल इदां दी नहीं आ कि जो परमेश्वर यहोवा ने बोलिया हो तो पूरा ना होया। पर की है अज लोग अजिहे अखौती परमेश्वरां दी पूजा करते आ जिन्हां दीयां गल्लां पूरीआं ही नहीं हुंदियां। हालेलुया हालेलुया। और तुक्के लाई जांदे आ ते तुक्के किते सैट बैठ जांदे आ ते किते नहीं भी बंदे। ते परमेश्वर वो है, परमेश्वर ने क्या बाइबल ने क्या कि आदि विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर के संग सी और शब्द ही परमेश्वर सी, ते सृष्टि दी कोई भी वस्तु उस शब्द तो बिना नहीं रची गई। हालेलुया हालेलुया। जो बोलिया वो हो गया। और हालात इदां दे कि बारिश नहीं हो रही, त्रेल नहीं पै रही, सोका पै गया, खाण नूं भोजन नहीं, कोई अनाज नहीं, पीपा खाली है, थोड़ा जिहा आटा है, ते हालात ये प्यार करते हैं भी अगले डंग खाण नूं भोजन नहीं मिलेगा, अगले पल जो अज का दिन ते हैगा ते कल असी की खावांगे, इदां दे हालात बने हुए हैं। और सारे पासे लोग
ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਏਲੀਆ ਜਰਾ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਆਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਕਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਖਾਏਗੀ। ਏਲੀਆ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅਣਖ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਅਣਖੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਬੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅਣਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਬੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀਰਤ ਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਆਉਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਏਲੀਆ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੀਪੇ 'ਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਪੀ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੱਟੇ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मोटरसाइकिल से तेल लगता है और दिहाड़ियां लग नहीं रही और इन्हों की पता भी साड़ी की मुश्किल है। हो सकता है थोड़े पास्टर को ना पता हो की मुश्किल है। हालेलुया हालेलुया। पर जो परमेश्वर एलिया का परमेश्वर है उन्होंने पता है थोड़ी की प्रॉब्लम है और इसलिए उन्हें क्या भी कल की चिंता ना करो भी की खावांगे। हालेलुया हालेलुया। उन्हें क्या कल की चिंता ना करो की खावांगे, कल की चिंता कल तुम्हारे लिए आप ही करेगा। और आज हजारा विश्वासी किस्म हजारा ही तरह के लोग ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਲੀਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜੋ
ਬੇਪਰਤੀਤਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੁੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਕਦੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਏਲੀਆ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ, ਏਲੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਭੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨੁਕਸ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਏਲੀਆ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਏਲੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੂੰ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਲਾੜੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਏਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਭਟਕਾ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਗਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦੇਣ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਏਲੀਆ ਨਾਲੋਂ ਭਟਕਾਉਣ, ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਰਦਨ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਥ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਰਦਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਦਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਯਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਯਰਦਨ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਏਲੀਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕਾ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅਗਨੀ ਰੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੰਗ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਸਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ, 2 ਗੁਣਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਗ ਲਈ, ਬੜਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ ਝਪਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖ ਝਪਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਖ ਝਪਕੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਮਸਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਏਲੀਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਗਨ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਅਗਨ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉੜਦੀ ਆ ਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਯਰਦਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਰਦਨ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹੀ ਚਾਦਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦਾ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਭੀੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਲੀਆ ਦੇ ਉਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਲਾਕੀ 4 ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ 28 ਫਰਵਰੀ 1963 ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਅਧਿਆਏ ਦਾ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਆਇਤ ਵਾਲਾ ਮਹਾਬਲੀ ਦੂਤ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਥੰਮ ਜਦ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਨਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਬੀ ਏਲੀਆ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਏਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਜੋ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਤੂੰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੀ ਹੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੌਜੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਵਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਵਾਦ, ਸਹੀ ਤਰਜਮਾ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਲੀਆ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਬੀ ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗਰਜਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੱਲੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਲੇ ਵੇਖਣੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੀੜ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਡੀਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਗਾਂ ਵੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਤੇ ਬਸ ਭੰਗੜਾ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਨੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਾਊਦ ਜੋ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਗਏ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਤਮਾ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ? ਚਰਚ ਦਾ ਗੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਜਾਂ ਗਿੱਧੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਡਾਂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਬਣੇ ਆ। ਖੁਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਰਨਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਗਿਆ 2006 ਚ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਰਾਧਨਾ ਚ ਨੱਚਦੇ ਸੀ, ਗੀਤ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੀਡੀ ਵੇਖੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਗਲਤ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਤ ਘੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਿਸਤਾਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣੋ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 10-15-20 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪੀਪੇ ਚੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਕਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਯਰਦਨ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ, ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਰਕੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਰਚੇ ਬੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਰਚੇ ਬੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, 4 ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਕੇ ਇਸ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਕਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਪੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਖੋਖਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਪੇ ਚੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਕੁੱਪੀ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਤ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਾਕੂਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਯੁੱਧ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਿਹਾ ਯਾਕੂਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੋਡਾ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਕੂਬ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਕੂਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੱਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼। ਉਹ ਧੋਖੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਧੋਖੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਸ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੁਰਦਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਛਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਲੋਕ ਬਰਕਤ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੌਥਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਘਰ ਬਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ,
और एलिया ही है जो उठाए जाने वाले संदेश को लेके आया है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जे तुहाडे कोल उठाए जाने वाला संदेश नहीं ते तुसी नहीं उठाए जा सकते। फिर तुहानू जे तुहाडे कोल तुसी भीड़ां वल जाना चाहते हो, जे तुसी जिन चमत्कारां दे पिछे ही भजना चाहते हो ते तुसी कहंदे कोई गल नहीं असीं चंगे हो गए हुण सानू की लेना, ते फिर तुसी धरती दीयां बरकतां ते शायद लै लवो पर तुसी उठाए जाण तो रह सकदे हो। हालेलुया। हालेलुया। फिर तुसी उठाए जाण तो रह सकदे हो। असी उठाए जाण वाला संदेश जो अलीशा एलिया दे उठाए जाण तो बाद लैके आया ते ओदे दोहरे मसले नाल लैके आया ते प्रचार करना शुरू कीता ते अलीशा दे काम वेखो एलिया वर्गी काम अलीशा करदा है। हालेलुया। हालेलुया। अलीशा की करदा एलिया वर्गी काम ते अलीशा वेखो सिर तो गंजा सी। जदों एक जंगल दे रस्ते तो लंघ रहा सी तो उत्थे बच्चे कुछ एक पिंड दे विचों लग्या ते उत्थे बच्चे खेड रहे सन ते ओनू वेख के ओदा मजाक उड़ाया। बच्चों ने कहा लंघ जा पंजे सिर वाले लंघ जा। वेखो परमेश्वर का आत्मा ओदे उत्ते सी लिखिया। जंगल दे विचों शेर निकले ते उन्हां ने बच्चों नूं खा लिया। हालेलुया। हालेलुया। ये है एलिया दा संदेश। जेड़े एलिया दे संदेश नूं एलिया नूं मजाक करदे आ, टिचरा करदे आ, मजाक करदे आ भी ये ते थोड़े जे आ, ये ते एवें ही आ, ये ते एवें तुरे फिरदे आ। समा आएगा ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਘਿਆੜ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੁੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ। और एलिया साबित करेगा परमेश्वर की एलिया का संदेश ही सही संदेश है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का सब बरकत